Hello everybody, welcome back to the channel. Today I am here with continuous tenses, present continuous, past continuous and future continuous tenses. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ present continuous ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਏ all the continuous tenses। ਤੁਸੀਂ एग्जाम्पल्स ਨੂੰ अच्छे तरीके ਨਾਲ समझना है, नोट डाउन करना है और जो भी कीवर्ड्स ते यूजेस दसे जाते हैं उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ भी ਤੁਸੀਂ अपने कोल नोट डाउन करना है। ਮੈਨੂੰ आस है कि सैशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ पसंद आएगा और इस तो अगले सैशन ਲਈ ਤੁਸੀਂ चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करके बैल आइकन भी दबा लेना है। सो बिना किसी देरी तो लैट्स कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मैं तुहाडे नाल सारे कंटिन्यूअस टेंसिस की गल करांगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ते पूरी वीडियो भी इस चैनल ते बनी हुई है। इसनूं आपां क्विकली रीकैप करके फिर आपां पास्ट कंटिन्यूअस ते फ्यूचर कंटिन्यूअस ते चलांगे। डियर स्टूडेंट्स, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। In this tense, present progressive describes actions that are number 1 happening now, number 2 in progress, number 3 temporary, number 4 ongoing। present continuous tense ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ continuous ਮਤਲਬ ਜਾਰੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੁਣ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 3 ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ, ਨੰਬਰ 4 ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਚਕ ਵਾਕ। ਆਈ ਐਮ ਸਟੱਡਿੰਗ ਫॉर ਮਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਨੰਬਰ 2 she is cooking dinner। 3 they are watching TV। 4 we are playing football। 5 he is working on his project। प्यारे बच्चों, इन्हां सेंटेंसिस ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ am, is ਜਾਂ are ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨ ਵਰਬ ਤੇ ing ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸਟੱਡਿੰਗ ਫॉर ਮਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਂਵਾਚਕ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਨਾਲ ਨਾਟ ਲਾਇਆ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਓ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਕੁਕਿੰਗ ਡਿਨਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੁਕਿੰਗ ਡਿਨਰ। ਓਕੇ, ਦੇ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ TV, the negative is they are not watching TV। we are playing football, the negative is we are not playing football। he is working on his project, he is not working on his project। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ is ਐਮ ਆਰ ਨਾਲ not ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ing। ਲੈਟਸ ਸਵਿਚ ਔਨ ਟੂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ। am I studying for my exam। ਸੋ is am are ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ is she cooking dinner, are they watching TV, are we playing football, is he working on his project। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ is am are ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ing ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। The key features in these sentences are use am with I। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ I ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਓਗੇ am। use is with he, she, it singular noun। ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਾਲ he, she, it ਨਾਲ ਕੀ use ਹੋਏਗਾ is। use are with we, you, they और plural noun। ਅਗਰ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, we ਹੈ, you ਹੈ, they ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾਓਗੇ are। ਐਡ ing to the main verb। और सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की है कि फर्स्ट फॉर्म वर्ब दी जो मेन वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म है उस नाल असी ing का इस्तेमाल करांगे। और अगर असी टाइम एक्सप्रैशनस की गल करिए कि
टाइम एक्सप्रैशन तो सानू पता लगता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। नंबर 1 नाउ, नंबर 2 एट द मोमेंट, नंबर 3 करंटली, नंबर 4 राइट नाउ, नंबर 5 दिस वीक और दिस मंथ और दिस ईयर और दिस मोमेंट और दिस डे। ठीक है, इन्ना सारे शब्दों तो सानू पता लगता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की गल हो रही है। अगर कॉमन वर्ब्स देखिए जो एक्शंस इस इंक्लूडिड हो सकते हैं, स्टडी, वर्क, प्ले, वॉच, लिसन, रीड, राइट, ट्रैवल, लर्न, प्रैक्टिस। इस तो इलावा भी बहुत सारे वर्ब हो सकते हैं, पर जो ज़्यादातर एक्शंस इस दे अंदर कंटिन्यू होंगे हैं वो यही होंगे हैं। If we go into the uses, then present continuous tense is used to describe actions happening now, describe temporary situations, describe ongoing actions, describe future plans. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰੀਡ ਦਿਸ ਬੁੱਕ, यानी कि मैं हुणी छेती तो छेती ये किताब पढ़नी शुरू कर रहा हाँ। The important tips are use present continuous for actions that started in the past and continue up to the present. सो पहला टिप यह है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस उन्ना सारे एक्शनस लिए वरत्या जाने वाला टेंस है जो कि पहला तो शुरू होया तो हजे भी काम जारी है। नंबर 2 यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर एक्शनस दैट विल हैपन इन द नियर फ्यूचर। इसलिए जिमें हुणे असीं कहा सी ना, आई एम गोइंग टू रीड दिस बुक, आई एम गोइंग टू बाय दिस हाउस, आई एम गोइंग टू लर्न ड्राइविंग, तो ये सारिया चीज़ां तुसीं इस दे विच लिख सकते हो नियर फ्यूचर तुहाडी अगर कोई प्लानिंग है। स्टूडेंट्स, लेट्स स्विच ऑन टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, read the examples. Affirmative sentences. I was studying for my exam at 9 p.m. last night. She was cooking dinner when I arrived. They were playing football at the park. We were watching TV at 8 p.m. yesterday. He was working on his project all day. प्यारे बच्चों, ਇਹ ਹਾਂ ਵਾਚਕ ਵਾਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਵਾਜ਼ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਤੇ ING। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਬਸ ਇਸ MR ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਜ਼ ਵਰਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। Now make the negative of all these affirmative sentences. I was studying for my exam at 9 p.m. last night. I was not studying for my exam. She was cooking dinner when I arrived. She was not cooking dinner. They were playing football at the park. They were not playing football. We were watching TV at 8 p.m. yesterday. We were not watching TV. He was working on his project all day. He was not working on his project all day. So it's very easy. Was were de naal not la dena. First form the ING remains the same. If we make the interrogative once again, प्रश्नवाचक बनाने लई helping verb in the beginning, then subject, then verb and ING, then object and question mark. For example, was I studying for my exam? Was she cooking dinner? Were they playing football? Were we watching TV? Was he working on his project? एंड टाइम एक्सप्रैशनस, अगर साढ़े सामने कोई समय नाल संबंधित शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उस तो असी पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, येस्टरडे, लास्ट नाइट, एट 9 PM, ऑल डे, वाइल, एज, मीन वाइल। आम तौर पर इस तरह के शब्दों तो पता लगता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सम कॉमन वर्ब्स: स्टडी, वर्क, प्ले,
watch, listen, read, write, travel, learn, practice, they are the same. ज़्यादातर एक्शन अपने इन्हां चीज़ां दे अराउंड ही हुंदे हन। नाउ कमिंग ओवर टू द यूजेस, किस चीज़ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨੂੰ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਐਟ ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਨੰਬਰ 2, ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਦ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ ਐਕਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੋ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਐਕਸ਼ਨਸ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਕਲੋਜ਼ਿਸ, ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਲੋਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸਟੱਡਿੰਗ ਵਾਈਲ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਕੁਕਿੰਗ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੀਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁੱਕ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇ ਵਰ ਪਲੇਇੰਗ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੈਨ ਇਟ ਸਟਾਰਟਿਡ ਰੇਨਿੰਗ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਕਲੌਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਾਈਲ ਐਂਡ ਵੈਨ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਦ ਥਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਵੀ ਵਰ ਵਾਚਿੰਗ TV ਐਜ਼ ਦ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰੋਕ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਖਬਰ ਆਈ ਅਸੀਂ TV ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈਲ, ਐਜ਼, ਮੀਨਵਾਈਲ, ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ, ਡਿਊਰਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਯੂਜ਼ ਵਾਜ਼ ਵਿਦ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਾਲ ਵਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ, ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਇਟ। ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਵਰ ਵਿਦ ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟ, ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਵਰ। ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਵੀ, ਦੇ, ਯੂ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਾਓ ਵੀਲ ਸੀ ਦ ਥਰਡ ਟੈਂਸ, ਦ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਮੀਨਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਮੈਜਿਨਡ ਇਨ ਦ ਫਿਊਚਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟੱਡਿੰਗ ਫॉर ਮਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਐਟ 9 PM ਟਮੋਰੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟਮੋਰੋ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਵਿਲ ਬੀ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ING। ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਬੀ ਕੁਕਿੰਗ ਡਿਨਰ ਵੈਨ ਆਈ ਅਰਾਈਵ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੂੰਗਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਪਲੇਇੰਗ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਟ ਦ ਪਾਰਕ ਨੈਕਸਟ ਸੈਟਰਡੇ, ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਉਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਲ ਬੀ ਵਾਚਿੰਗ TV ਐਟ 8 PM ਟੂਨਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ TV ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਲ ਡੇ ਟਮੋਰੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ in all these sentences we are imagining the action continue in future, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। Now if we consider the negative sentences, I will not be studying for my exam, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। She will not be cooking dinner, they will not be playing football, we will not be watching TV, he will not be working on his project। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ will ਅਤੇ be ਦੇ ਵਿੱਚ not ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੱਗੇਗਾ। will ਜਾਂ shall ਤੋਂ ਬਾਅਦ not ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ be ਲਾਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸਵਿਚਿੰਗ ਓਵਰ ਟੂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ will ਜਾਂ shall in the beginning, will I be studying for my exam, will she be cooking dinner, will they be playing football, will we be watching TV, will he be working on his project। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ will be, shall be ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ will ਅਤੇ shall ਹੀ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ, ਫਿਰ be, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ING। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਆ
tomorrow, next week, or next month, or next year, at 9 p.m. all day, in an hour, by next year, during, मतलब आने वाले समय ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ है. Common verbs are once again same: study, work, play, watch, listen, read, write, travel, learn, practice. And how to use this sentence? What are the uses? To describe the actions in progress at a specific time in the future. ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਕੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਦੂਸਰਾ, ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਦ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ ਐਕਸ਼ਨ. ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕੀਏ. ਸ਼ੋ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ. ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਪਲੈਨਡ ਔਰ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਇਵੈਂਟਸ. ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਮ ਕਲੌਜ਼ਿਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟੱਡਿੰਗ ਵਾਈਲ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਕੁਕਿੰਗ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ. ਮੀਨਸ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਜਸਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ. ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ, ਵਾਜ਼ ਵਰ, ਵਿਲ ਬੀ, ਸ਼ੈਲ ਬੀ, ਬਸ ਇਹ ਚੇਂਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ. ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਪਲੇਇੰਗ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੈਨ ਇਟ ਸਟਾਰਟਸ ਰੇਨਿੰਗ. ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਵਾਚਿੰਗ TV ਐਜ਼ ਦ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰੇਕਸ. ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲ ਬੀ ਨਾਲ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ING ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਵਾਈਲ, ਵੈਨ, ਐਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ S ਜਾਂ ES ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਜ਼ MR ਨਾਲ ਹੀ ING ਲਾ ਦੋਗੇ. ਸਿਗਨਲ ਵਰਡਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿਗਨਲ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ tomorrow, next, soon, in the future, by, at, during, etc. ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਵਟ ਆਰ ਦ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ? ਯੂਜ਼ ਵਿਲ ਟੂ ਇੰਡੀਕੇਟ ਫਿਊਚਰ ਐਕਸ਼ਨਸ. ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਆਈ ਅਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਯੂਜ਼ ਬੀ ਟੂ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਐਕਸ਼ਨਸ. ਬੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ING ਵਿਦ ਦ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦ ਵਰਬ. ਇਟ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਰਟੀਸੀਪਲ. ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਰਟੀਸੀਪਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ING ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ. ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਟੈਂਸ ਵਰਸਿਸ ਫਿਊਚਰ ਸਿੰਪਲ ਟੈਂਸ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ਸ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ. ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟੱਡਿੰਗ. ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲ ਲਾ ਕੇ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ING ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੀ ਨਹੀਂ. ਆਈ ਵਿਲ ਸਟੱਡੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ. ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਯੂ ਹੈਵ ਕਮ ਟੂ ਨੋ all the 3 continuous tenses. ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 3 ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਟੈਂਸਸ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ. ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ, ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ. ਟਰਾਈ ਟੂ ਸਟੇ ਇਨ ਟੱਚ ਐਂਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਬਾਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਟੂ ਦ ਚੈਨਲ. ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹੈ ਉਹ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ. ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਚੈੱਕ ਦ ਵੇਰੀਅਸ ਪਲੇਲਿਸਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਔਨ ਦਿਸ ਚੈਨਲ ਜਿਸ ਕੇ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਬੇਸਿਕ ਗ੍ਰਾਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਨ. See you soon in the next video. Please take care. Have a great day.